ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں. حدیث میں آتا ہے کہ ادنا ریا بھی شرک ہے. ہماری طبیعتیں یہ ہیں کہ ایک کام کریں گے دل چاہے گا کہ میرے کام کی کارگزاری سب کے سامنے آ جائے. میں مختصر عرض کر دوں. ایک صحابی نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص اسلام لاتا ہے، بہت اچھا اسلام، ہجرت کرتا ہے، بہت اچھی ہجرت، پھر اللہ کی دین کی محنت کرتا ہے، بہت اچھی محنت، اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ اس کی ایک کارگزاری لوگوں کے سامنے آ جائے. آپ ہمارے داشی الگ اسے کچھ نہیں ملے گا. اس نے جا کے صحابہ سے عرض کیا. صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، تم اپنا سوال اللہ کے نبی کو سمجھا نہیں سکے ہو، دوبارہ جا کے سوال کرو. اس نے دوبارہ سوال کیا، یہی آپ نے پھر یہی فرمایا اسے کچھ نہیں ملے گا. اس نے پھر جا کر صحابہ سے کہا. صحابہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم پھر جا کر سوال کرو. اس نے پھر جا کر سوال کیا. آپ نے پھر یہی فرمایا لا شأن لہ کہ اسے کچھ نہیں ملے گا اللہ کے یہاں سے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے کام کی کارگزاری، اس کے کارنامے لوگوں کے سامنے آئیں. میرے بزرگ دوستو عزیزوں، مخلص کو کہتے ہیں جو اپنے عمل کو مخلوق سے چھپائے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے عمل کرے. جو اپنے عمل پر اللہ کی خیر شاباشی کے بھی منتظر ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں مخلص شمار نہیں کیے جاتے. دیکھو بہت غور سے بات سنو. اصل میں خاتمہ جو ہے وہ حسن نیت پر ہے، صرف حسن عمل پر نہیں ہے، بلکہ خاتمہ حسن نیت پر مانگا کرو. ایک صاحب تھے جن کا نام تھا قزمان. انہوں نے صحابہ کی مدد کی اور صحابہ کی طرف سے جو ہے کفار کا مقابلہ کیا. اس مقابلے میں انہوں نے 8 مشرکین تنہا قتل کیے. نام ان کا قزمان تھا. صحابہ سب دیکھ رہے تھے ان کو کہ یہ کون آدمی ہے جس نے ہماری اتنی مدد کی. حالانکہ مدد صحابہ کی ہے. صحابہ کی مدد اسلام کی مدد ہے. اس نے مدد صحابہ کی ہے اور صحابہ کی حفاظت کی اور 8 مشرکین کو اس نے قتل کیا. جو مشرک صحابہ کی طرف آتا قزمان اس مشرک کا مقابلہ کرتا. پھر یہ قزمان زخموں سے چور ہو کر ایک طرف پڑے رہے. سارے صحابہ وہاں جمع ہو گئے ان کے پاس اور صحابہ نے کہا کہ قزمان آج تم نے کمال کر دیے ہیں، تم نے اتنے مشرکین کو قتل کر دیا اور تم نے ہمیں فتح کرا دی اور مشرکین کو تمہاری لیے شکست ہو گئی. آج تم نے کمال کر دیے ہیں، تمہیں خوشخبری ہو. قزمان نے کہا کہ مجھے کس بات کی خوشخبری دے رہے؟ میں نے تو اپنی قوم کے لیے کیا ہے کہ تم صحابہ میری قوم کے لوگ ہو. میں نے تو اس لیے یہ کام کیا ہے. خوشخبری تو اس کو سناؤ جس نے یہ کام اللہ کے لیے کیا ہو. میں نے تو اپنی قوم کے لیے کیا ہے. پھر روایت میں ہے کہ قزمان نے اپنے زخموں کی تکلیف برداشت نہ کی تو اس نے ایک تیر نکالا اپنے ترکش میں سے اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا. میں عرض کر رہا کہ یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ ہر قدم پر ہمارے دل میں اللہ کی رضا کے جذبے کے سوا کوئی جذبہ نہ ہو. ہمیں پوچھا گیا یا نہیں پوچھا گیا، ہمیں آگے بڑھایا گیا یا نہیں آگے بڑھایا گیا، ہماری قربانی پر ہمیں کیا ملا. میرے بزرگ دوستو عزیزو، مخلصین تو گزر گئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کاش اپنے گھر والوں کا دبا ہوتا جس کو وہ ذبح کر کے گھر والوں کو اپنے مہمان کو کھلا دیتے. کاش میں انسان پیدا نہ کیا گیا ہوتا. بڑے بڑے کارنامے کرنے والے اپنے آپ کو اس طرح چھپاتے تھے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کاش میں پیدا نہ کیا گیا ہوتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کاش میں کوئی چیز نہ ہوتی، کاش میں ختم کر دی جاتی اور بھولی بسری کر دی جاتی. بڑے بڑے مخلصین کارنامے کرنے والے وہ ہیں جن کا اپنے بارے میں یہ جذبہ تھا. اب ہمارا جذبہ یہ ہے کہ میں نے جو عمل کیا ہے اس عمل کا لوگوں کو علم ہونا چاہیے. ہائے ہائے میں کیا آج کروں. ہمارا جذبہ یہ ہے اگر کوئی کالا خیر کرے تو اخبار میں نام آنا چاہیے، رودال میں نام چھپنا چاہیے. خدا کی قسم میرا شرک ہے. جو اپنے عمل کو اللہ کے لیے کرتے ہیں ان کا کبھی یہ جذبہ نہیں ہوتا کہ ان کے کارنامے کہیں لکھے جائیں اور ان کے کارناموں پر ان کو شاباشی دی جائے. جو اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ اپنے عمل کو اس طرح چھپاتے ہیں جس طرح کوئی باحیا آدمی گناہ کر کے چھپاتا ہے. মেরে মহতরম দোস্ত, এমনি ভাবে নিয়তকে সহি করা, প্রত্যেক কাজে আল্লাহকে রাজি করার নিয়ত করা। আর কোন জিনিস আমার উদ্দেশ্য নাই, এক উদ্দেশ্য, সেটা হলো আল্লাহ আমার উপরে রাজি হয়ে যায়। প্রত্যেক কাজে আল্লাহকে রাজি করার নিয়ত করা, বলে যে নিজের নিয়তকে সহি করা,
দুনিয়া আমার কৃতিত্ব জাহির হয়ে যায়, দুনিয়ার মানুষ জানুক আমি কি কি ভালো কাজ করছি, কি কি বড় বড় কাজ করছি। এটা মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ নিয়ত নয়, সহি নিয়ত নয়, ইখলাস নয়, বরং এটা তো দুনিয়ার মানুষকে আমি নাইবার জন্য, দুনিয়ার মানুষের মধ্যে আমি ইজ্জত হাসিল করার জন্য, আমার কৃতিত্ব দুনিয়ার সামনে প্রকাশিত হোক, এই জন্য আমি করছি। আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে এর বিনিময়ে কিছুই পাওয়া যাবে না। মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, একজন সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হয়ে জিজ্ঞাসা করতেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, একজন লোক ঈমান আনছে এবং সে খুব ভালো মুসলমান, এবং তারপরে সে হিজরত করছে, এবং হিজরতও সে খুব সুন্দরভাবে উত্তম ভাবে হিজরত করছে, এবং এরকম ভাবে সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে, আর জিহাদও সে উত্তম ভাবে করছে, কিন্তু সে এটা চায় যে লোকেরা তার প্রশংসা করুক এবং তার এই সমস্ত কৃতিত্ব লোকেরা জানুক, এবং লোকেরা যে তাকে বাহবা দেখ, কত সাবাসী দেখ। হুজুর তার জন্য কি হবে, সে কি পাবে আল্লাহর কাছ থেকে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন যে তার জন্য আল্লাহর কাছ থেকে কিছুই নেই। তো উনি আয়েশা বাইরে সাহাবাদেরকে হাদিস শুনাইলেন। তো সাহাবারা বললেন যে তুমি হয়তো বুঝতে পারো নাই, হুজুরের কথা তুমি বুঝতে পারো নাই, আবার যাও জিজ্ঞেস করে আসো। তো সে আবার যে ওই কথা জিজ্ঞেস করলো, ওইভাবে বলল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন তার জন্য আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কিছুই নেই। তো সে আবার বাইরে এসে সাহাবাদেরকে শুনাইলো। সাহাবারা বলল, আরে তুমি ভুল শুনছো মনে হয়, তুমি বোধহয় বুঝতে পারো নাই, তুমি যাও আবার জিজ্ঞেস করে আসো। একজন লোক মুসলমান হয়েছে, ভালো মুসলমান, একজন লোক হিজরত করছে, কত বড় উঁচা আমল করছে, তারপরে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করছে, তো তার মধ্যে এরকম উঁচা এসব ভালো ভালো কাজ করছে। তো শুধু সে এইটুকু চায় যে লোকেরা জানুক যে সে হিজরত করছে, সে জিহাদ করছে, এবং সে ভালো ভালো আমল করছে, এবং এর উপরে লোকেরা তার প্রশংসা করুক, অথবা তার কৃতিত্ব লোকেরা জানুক। এগুলি মানে এটার কারণে সে কিছুই পাবে না। তুমি বোধহয় বুঝতে পারো না, যাও আবার জিজ্ঞেস করো। আবার যখন জিজ্ঞেস করতে গেছে, তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার ওই একই উত্তর দিয়েছেন যে আল্লাহ তাআলার কাছে তার জন্য কিছুই নেই। তো মেরে মহতরম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে এত উঁচা উঁচা আমল মানুষ করে, তো এই সমস্ত আমলের মধ্যে যখন সে তার নিয়তকে খারাপ করে, আল্লাহকে রাজি করা ছাড়া সে দুনিয়ার মানুষের কাছ থেকে প্রশংসা চায়, দুনিয়ার খবরের কাগজে তার খবর ছড়ায় যাক, সে এরকম একটা বড় কাজ করতে, অথবা দুনিয়ার মানুষে জেনে যাক, এবং এরকম ভাবে সে যখন দুনিয়ার মানুষ জানুক এবং তার প্রশংসা করুক, এই কথাটাকে সে চায়, তো বলে যে এই আমলের দ্বারা সে যত বড় আমলই করুক আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে কিছুই সে পাবে না। এই জন্য প্রত্যেক আমলকে আমাকে আল্লাহকে রাজি করার জন্য করতে হবে। মানে নেক আমলকে তো নেক লোকেরা যাদের নিয়ত সহি, যাদের ভিতরে ইখলাস আছে, তারা তো তাদের নেক আমলগুলিকে গোপন করে যাতে মানুষে জানতে না পারে সে এটা শুধু আল্লাহর জন্যই করছে, এই জন্য সে ওটাকে গোপন করে। বলে যেরকম মানুষ গুনাহ করে গুনাহকে গোপন করে, বলে নেক লোকেরা নেক আমল করে তাদের নেক আমলকে এরকম গোপন করে। গুনাহকে মানুষ গুনাহ করে প্রত্যেকেই চায় যে আমার দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেলে এটা কেউ না জানুক। বলে ঠিক এরকম ভাবে নেক লোকেরা, তাদের ইখলাসওয়ালা লোকেরা, যাদের ভিতরে নিয়ত সহি আল্লাহকে রাজি করার জন্য, তারা তাদের নেক আমলগুলিকে এরকম ভাবে গোপন করে। এই জন্য মেরে মুহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম আজমাইন, তাদের জমানায় যে ইখলাসের হালত ছিল, যে জিনিস ছিল সাহাবাদের, বলে যে সেই জমানায় এরকমও ঘটনা ঘটছে, যে ঘটনার দ্বারা এই কথা পরিষ্কার হয়ে গেছে। বলে ইখলাস কি জিনিস, কোন জিনিসের উপরে, কোন আমলের উপরে আল্লাহ তাআলার কাছ থেকে আজর ও সওয়াব পাওয়া যাবে। উসমান নামে একজন লোক ছিল, সে জিহাদের ময়দানে খুব লড়াই করলো, 8 জন মুশরিককে সে একাই কতল করলো। সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আজমাইন তার বাহাদুরি দেখতেছিলেন, যে সে জিহাদের ময়দানে কিরকম বাহাদুরির সঙ্গে সে দুশমনের মোকাবেলা করতেছে, মুশরিকদেরকে কতল করতেছে। তবে করতে এক সময় সে খুব আহত হয়ে পড়ে গেল। সাহাবারা জমা হয়ে গেলেন তার চারপাশে, এবং সাহাবারা তাকে বলতে লাগলেন যে হে উসমান, আজ তো তুমি বড় বাহাদুরি দেখাইলা, যে সবার পক্ষ থেকে তুমি একাই এরকম লড়াই করলা, তুমি আজকে তোমার জন্য সুসংবাদ হোক, খুশখবরি হোক।
তো সে বলছে কিসের সুসংবাদ দিতেছ আমাকে? আমি তো ইসলামের জন্য কিছু করি নাই, আমি তো করছি আমার কওমের জন্য। তোমরা আমার কওমের লোক, আমার গোত্রের লোক, এই জন্য আমি তোমাদের পক্ষ হইয়া আজ এই লড়াইয়ের যুদ্ধ করছি। আমি তো কোনো ইসলামের খাতিরে কিছু করি নাই, ইসলাম দুনিয়াতে জিন্দা হয়ে যাক, আল্লাহর নাম দুনিয়াতে জিন্দা হয়ে যাক, এই জন্য আমি কিছু করি নাই। আমি তো আমার গোত্রের পক্ষ হয়ে আমি এই লড়াই করছি। পরে যে এরপরে কিছুক্ষণ পরে তার জখম, তার সে যে আহত হয়েছে, তার এই কষ্ট বেড়ে গেল। সে তার তীর দান থেকে একটা তীর বের করলো, আর ওই তীর দ্বারা সে আত্মহত্যা করলো। তো এর দ্বারা পরিষ্কার হয়ে গেল, বলে যে সে তো যা কিছু করছিল সব তার গোত্রের জন্যই করছিল, এই জন্য সে আত্মহত্যা করলো এখানে। তো মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, বলে যে নিয়তকে সহি করা, প্রত্যেক আমলের মধ্যে নিজের নিয়তকে সহি করা। যখন আমি আমলের দ্বারা নিয়তকে সহি করব আল্লাহকে রাজি করার জন্য, তো আমি মানুষের কাছ থেকে কোনো প্রশংসা চাইব না, যে মানুষ আমার প্রশংসা করুক এবং মানুষ আমার কৃতিত্ব জানুক। তো আমি চাইব না এই কথা যে আমার কথা কোনো পত্রিকায় লেখুক অথবা কোনো এরকম ভাবে দুনিয়াতে প্রচারিত হোক আর দুনিয়ার মানুষ জানুক যে আমি কত বড় কাজ করছি, আমি কত ভালো কাজ করছি, আর আমি কত নেক কাজ করছি। বরং আমার ভিতরে যে ইখলাস হবে, এটার আলামত হবে এই যে আমি তো আমার নেক আমলগুলা আমি গোপন করব, যাতে মানুষ জানতেই না পারে। আর আমার দিলের ভিতরে এই কথার আকাঙ্ক্ষাই পয়দা না হয় যে মানুষ জেনে আমার প্রশংসা করুক, মানুষ আমার কৃতিত্ব দেখুক। তো মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, বলে যে এইরকম হার আমলের মধ্যে ইখলাস পয়দা করা, নিয়তকে সহি করা, একমাত্র আল্লাহকে রাজি করার নিয়ত করা। তো মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা মাজমাইন, বলে যে ওনাদের ভিতরে কি পরিমাণ ইখলাস ছিল যে এত বড় বড় কাজ করতেন। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলার মতন এরকম বড় বড় কাজ করনেওয়ালা সাহাবাদের মধ্যে আর কে আছে? হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা তার কত বাহাদুরি এবং ইসলামের জন্য কত খেদমত এবং ইসলামের জন্য কত বড় বড় কাজ তিনি করছেন। কিন্তু তার ভিতরের অবস্থা কি ছিল? উনি এই কথা বলতেন যে হায়, আমি যদি একটা আমার পরিবারের দুম্বা আর ছাগল হইতাম, আমি আমার পরিবারের একটা দুম্বা অথবা ছাগল হইতাম, আর ওই আমাকে তারা জবাই করে খেয়ে ফেলত। ভাই মেহরবানি করে বসেন, ও ভাই বসেন বসেন, তসিফ ভাই বসেন বসেন। সব জায়গায় যেখানে ভাই শোরগোল হইতেছে ওখানেও আমাদের ক্ষেত্রার সাথীরা আছেন, ভাই পুরানো সাথীরা আছেন, ভাইদেরকে একটু বসায় দেন এবং ভাইদেরকে একটু খামোশ করায় দেন। আর আপনারাও বসেন, মেহরবানি করে বসেন। ভাই যে কাজের জন্য আসছি সে কাজে মশগুল হই। আমরা এদিকে দেখি, এদিকে কথাবার্তার মধ্যে মোতাবেজ্জে হই। দুনিয়া অল্প সময়ের জন্য, মৌত নিশ্চিত, মৌতের পরে কি হবে, আখিরাত কি হবে, এই জন্য আমাদেরকে এখানে আসা। কাজে এদিকে মোতাবেজ্জে হন, এদিকে দেখি। উনি বলতেছিলেন এই কথাটা যে ভাই সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা বড় বড় কাজ করছেন, কিন্তু তাদের অবস্থাটা কি ছিল? ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতো মানুষ এত বিশাল বিশাল খেদমত ইসলামের জন্য তিনি করছেন, আর তিনি নিজেকে কি মনে করতেছেন? বলে যে হায়, আমি যদি আমার পরিবারের একটা দুম্বা হইতাম আর তারা আমাকে জবাই করে খাইয়ে দিয়ে শেষ করে ফেলতো, তাইলেই ভালো ছিল। কখনো বলতেছেন আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিত। হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা তিনি বলতেছেন এই কথা যে হায়, আমার যদি জন্মই না হইত। অথচ তারা ইসলামের মধ্যে বড় বড় কাজ করছেন, আর কত এরকম উঁচা উঁচা কাজ করছেন, ইসলামের খেদমত করছেন। মেরে মহতারাম দোস্তার বুজুর্গ, যখন কেউ মুখলিস হয়, অর্থাৎ নিয়ত তার খালেস, আল্লাহকে রাজি করার জন্য সে করে, তো তার অবস্থা এরকমই হয়। সে তার নেক আমলগুলিকে গোপন করে এবং সে তার নেক আমলগুলিকে এরকম ছুপায় যেরকম একজন গুনাহ করে সে তার গুনাহকে ছুপায়।